في هذا اليوم في يوم طبعا في يومي 28 من شهر السابع 2021 تم تنظيم ورشة في إطار حماية الطفولة في مباني الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل. طبعا هذه الورشة لصالح أعضاء شبكة الطفولة على مستوى الولاية الغربية بكثر. Alors le module est clé. Oui. Les modules, j'ai fait mon Donc, les chiffres qui sont là, c'est de la prévention, le droit, une réponse et un environnement protecteur. C'est-à-dire pour la prévention, c'est l'ensemble vraiment des gestes qu'on fait pour prévenir vraiment toute forme vraiment d'abus, d'exploitation, des risques envers cet enfant, pour vraiment ne pas l'exposer au risque. Comme on a vu tout à l'heure avec la présentation de Tijani, il y a plusieurs types de risques. Donc dans ce cadre-là, tout ce qui est préventif, déjà il faut prendre ça en considération. Déjà, je prends l'exemple, par exemple, un enfant, je dois me marier. Je sais que je me marie pour avoir des enfants. Mais je sais que quand je me marie, il faut suivre par l'acte de mariage pour avoir l'état civil des enfants, c'est un problème. Ça, c'est de la prévention. Avant. Commencer par là. Voilà, ça c'est de la prévention. Je me marie, je sais que si je trouve un enfant, les textes sont clairs. Pour avoir l'état civil, il faut l'acte de mariage, il faut le papier du papa, il faut tout. Donc, en tant que la maman, je ne dois pas seulement aller sur moi, on me fait une feuille comme ça, on dit que vous êtes marié, c'est bien. On ne dit pas que le contraire, mais il faut quand même faire les démarches administratives pour que vraiment ta progéniture qui va venir puisse vraiment avoir une facilité d'accès à l'état civil. Ça, c'est la prévention. Hein? Je suis en train de... Je travaille, je gagne 20 ouguias par mois. Mais je ne dois pas manger les 20 ouguias. J'essaie de mettre un peu pour répondre. طرح على سبيل المثال على ان الطفل هذه الحاله المدنيه تعدل لاكت دو مارياج اللي يعدل هذا هو حمايه للطفل العاقد اذا داخل المارياج يكون طفل انه لا يتم تسجيله لا يسجل ولا يلغى حق في الهويه على انه لين ما يسجل على انه لا يضيع شيء من حقوقه لذلك احنا نعودهم ما عندنا الوقايه من اجل اننا نحصلوا على حقوقه اللي يعطينا تكملة فقط من أجل أن يكون يعود محيط شامل لحماية الطفل. هو فعلا حماية الطفل يلا يهيئ لها المناخ سابق بعد قاعد يخلق الطفل. والمثال اللي نطرحون هو فعلا احنا كأشخاص أنا ذا كشخص لا نتزوج نعرف فعلا إذا لي يشير اللي لا يخلق أنا متزوج ليش من أجل أني نحصل على أطفال وذوك الأطفال اللي يعودوا عندي يعطي نعود محتاط لحمايتهم. نحتاط لحمايتهم كيفاش؟ نحتاط لحمايتهم فعلا نعدل عقد الزواج خلال هذا الزواج. إياك من أجل نعلم هذا اللي يشير إلى فاتي اللي نخلق
نعود أنا حامي بأنه عنده حقوق ثابتة اللي هو تسجيله في الحالة المدنية عندها سياستها هي الخاصة لحماية الأطفال. منين ما تعود عندها هي سياستها الخاصة لحماية الأطفال وذا يتعلق بجميع عمالها اللي يشتغلوا فيها. وهذا ردنا التقديم الأول اللي قدم التجاني فعلا الأشخاص كاملين اللي يشتغلوا في مجال حماية الأطفال والهيئات اللي يشتغلوا فيهم حتى كلها عنده مسؤولية خاصة به. وهذا الميزان اللي طرحنا شنو فعلا هون على مستوى منظمة المنظمة الموريتانية لحماية الطفل والأسرة فعلا تحت الأم والطفل فعلا أي حد كامل يشتغل فيها معروف فعلا أنه عنده مسؤولية تجاه حماية هذه الأطفال. حتى الطباخة اللي تطبخ في المركز معناها عندها مسؤولية بيد منين تطبخ طبخ ما هو زين الأطفال وتسممهم والله هذه مسؤولية مولعات عليه. معناها كلها يقبل مسؤوليته تجاه حماية الأطفال. وهذا هو اللي كنا شاهدين أخباره. C'est bon, sinon pas de questions, on passe à... هذا سؤال والله. صادقنا على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وعدنا قوانين من أحسن القوانين الاتفاقية المتعلقة بحماية حقوق الطفل. فيها قانون الحماية الجنائية للطفل وفيها قانون حماية الطفل 2018 وعد ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل. الاستراتيجية الوطنية عندها 6 مستويات. Donc le niveau 1, le niveau national, c'est le Conseil national de protection. المستوى الأول هو المجلس الأعلى للطفولة. رأسه المجلس الأعلى للطفولة. Ouais. Donc c'est présidé par le Premier ministre. Avec l'appui des autres ministères. Le Conseil national de protection. بقيادة رئيس الوزراء. طبعا هم وزارات معينة واللي موجودة في ذاك المجلس. Mais c'est présidé par le Premier ministre. المجلس الأعلى للطفولة. Après, il y a le niveau régional. C'est présidé en général par les wali, c'est-à-dire les tables régionales de protection. هم طاولات جهوية لحماية الأطفال. هذه الطاولات الجهوية دائما بقيادة يرأسها دائما الوالي وعود موجودين فيها الحكام الموجودين في المنطقة ومنظمات طبعا المجتمعية. On parle un peu des formes de violence basées sur le genre, les différentes formes de VBG. On a le viol et autres manifestations de violence sexuelle, y compris l'abus sexuel. On a les violences domestiques ou conjugales du partenaire intime. Ça aussi, ça fait partie des violences qui sont citées parmi les violences basées sur le genre. On a les mutilations génitales féminines, comme on a parlé tout à l'heure, et l'excision. L'excision, on peut l'enlever parce que c'est pour ça. Donc, on a parlé mariage d'enfants, mariage précoce et mariage forcé. Il y a aussi le mariage forcé, on a parlé juste de mariage précoce, mais il y a aussi le mariage forcé. عودة بعدها الزواج القسري. تعود الطفلة تبرص على أنها تتزوج مع رجال هي ما يلعب به. يعني عنف ضد المرأة. Donc, il y a les dénis de ressources ou d'opportunités. مثلا عودة الرجال ما يعطينا فقط الكسور للمرأة. Donc il y a l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel aussi, c'est une violence. L'harcèlement sexuel est une violence. L'exploitation sexuelle et traite de personnes à fin d'exploitation sexuelle est une violence. Et ça a tendance à disparaître parce que la plupart, on savait que dans le temps, on entendait voir le monsieur là, il a des femmes qu'il fait travailler dans la rue. Donc c'est ça l'exploitation sexuelle. Quelqu'un qui est là, soi-disant qu'il est homme de loi et il protège ses femmes et il leur dit allez-y travailler, rapportez de l'argent avec les hommes. Faites la prostitution et rapportez-moi de l'argent. Les proxénètes? Ouais. Pas les proxénètes. Les proxénètes, c'est des gens qui ont un bénéfice derrière tout ça. Mais moi, je parle un peu des gens soi-disant qui couvrent ces femmes. Ils les protègent. Alors que lui, il ne les protège pas, il les exploite. Vous n'avez pas vu le cas qu'il y a eu lieu il n'y a pas longtemps? Il y avait le jugement, elle a été acquittée. Celle qui a tué son mari parce que... Il l'exploitait, oui. Ouais, il l'exploitait. Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ce sont des formes de violence basées sur le genre. Et si on comprend bien, on sait que toutes ces formes de violence basées sur le genre existent. Elles sont réelles. Et comme on a dit, la plupart sont exercées par les hommes sur les femmes. Et c'est pour cela qu'on parle un peu de genre. Et pourquoi on parle de genre? C'est justement pour équilibrer
le fait que l'homme ne soit pas dominant sur la femme. Marginalisés. Vous savez que les enfants ne sont pas tous pareils. Il y a certains enfants qui sont discriminés dans notre communauté. Ils ne sont même pas considérés, ils ne sont même pas écoutés. Et que cette participation va leur permettre de donner leur point de vue avec les différents âges ayant des habitudes diverses dans tout ce qui les concerne. Et le dernier point, c'est un mode de travail qui est vraiment global. Ça quitte le ménage au gouvernement, de l'échelle locale à l'échelle internationale. Si je dis au ménage, je vais donner l'exemple de la fête qui vient de passer, même pour les habits, certaines familles ne demandent pas l'avis des enfants. Tu pars au marché, tu payes un pantalon ou bien un t-shirt ou un dégraisseur, je ne sais pas comment, dégraisseur, excusez-moi. Tu amènes et l'enfant, il est là, il s'y peut-être même s'il dit il n'est pas, tu ne sais pas comment j'ai trouvé l'argent. Porte ça, tu n'as que ça, si tu ne portes pas, voilà. Et l'enfant, il est là, il est obligé de porter parce qu'il n'a pas autre chose. Mais on pouvait demander l'avis de l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez porter durant la fête de Tabaski? Vous pouvez dire je veux vraiment un boubou ou bien je veux vraiment un dégraisseur. Si on n'a pas l'argent, certes on ne va pas imposer, faire quelque chose qu'on ne peut pas, on ne va pas aller voler, mais quand même, on va essayer de conseiller l'enfant, dire voilà, nous, notre somme arrive à tel montant, maintenant on va tout faire pour aller au marché avec toi, tu vas acheter, prendre ce vêtement. Que de venir seulement d'imposer. Ça, c'est depuis au niveau ménage. Au niveau gouvernement aussi, les enfants ont un mot à dire. On ne va pas dire seulement qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas leur mot à dire. Bien sûr, ils ont quelque chose à dire. Que ça soit au niveau des parlements, que ça soit... C'est pas vraiment à l'échelle très très élevée, mais quand même, par rapport à leur âge, ils ont quelque chose à dire. Donc, c'est pour cela qu'on dit, c'est depuis les ménages au gouvernement, au niveau local jusqu'au niveau à l'échelle internationale. Donc c'est ça vraiment la véritable partie. هون تكلمت عن مشاركة الأطفال وقالت على أنها تبدأ من البيت. للطفل يجب إشراكه في الأمور التي تتعلق به البيت، خاصة على أنه نحن كمجتمع عادة ما نشوف الأطفال. طرحت مثال على أنه جدا لقاجي مثلا ينشال وش من المصايب قالوا هذا راعي بتوع وما يبقي، بدل من هو كان قد ينضاف بعين الاعتبار ذي دور راقبته ذي دور كان يدور المستمعة كان يدور المسكرة. هذا طرحته كمثال. يقال الأساسي هو على أن إشراك الأطفال يتم من البيت إلى الحد الأقصى. الأطفال هم اللي عندهم وسيلة بدو مثلا يتم إشراكهم على مستوى الحكومة من خلال برلمان الأطفال الموجود، من برلمان الأطفال الموجود، لكن برلمان يطرح مشاكل الأطفال. يا الله يعود يطرح مشاكل الأطفال، يعود على مستوى من الوعي قلت يحاول يعدل التغيير. وهذا الكامل الهدف منه هو إشراك الأطفال وأهمية إشراك الأطفال. C'est bon? Je crois à la fin, je vais partager les présentations. Si vous avez des clés, bien des mails. Est-ce qu'on peut contester la décision de l'enfant? Comme par exemple, j'ai fait une activité, je place les garçons là-bas, les filles là-bas, et l'enfant conteste, il dit qu'il va aller vers... Si c'est un garçon, il dit qu'il va aller vers les filles, par exemple. Moi, je sais que c'est dans notre pays, bon, on est classé comme ça. Les garçons ensemble, les filles ensemble. Et moi, je l'ai dispatché, j'ai mis les garçons là-bas, les filles là-bas, et le garçon, il a dit que il décide de s'asseoir avec les filles. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais contester à sa décision ou je vais laisser faire? Ok, moi je peux répondre à ça, mais je voulais d'abord que les gens ici là participent à cette discussion selon nous. Au niveau par exemple du sport, il y a un certain âge. Non, pas le sport, juste le Non, il faut parler là-bas. C'est ce qu'il a dit là. Oui, mais je parle de manière générale. Non, il faut parler dans son cas, tu vas le faire faire. Par rapport à son cas, il veut trouver une solution. Non, mais pour les enfants, je veux dire, il y a un moment. Il y a une technique qu'on appelle, dès que tu reçois une vague, tu essaies de surfer sur la vague pour qu'elle t'amène. C'est-à-dire que dès que la personne t'amène un truc, comme il s'agit d'un enfant, tu ne vas pas automatiquement aller ça va au central. Mais tu dois suivre le mouvement, c'est-à-dire de la vague, tu pars avec elle, tu l'orientes pour avoir une main. Tu vas le dire. Ok, j'ai entendu ce que tu as dit, c'est trop bien par rapport à temps et temps. C'est pour cela que nous faisons ça. Si c'est l'enfant, il vient avec ce qu'on appelle des aptitudes. C'est seul l'être humain qu'on n'apprend pas à parler, qu'on n'apprend pas à marcher, et qui reconnaît par exemple ces trucs par plusieurs étapes. C'est Dieu qui a mis ça sur l'enfant.
Et maintenant, c'est à toi de comprendre son langage pour que lui, il parle avec ça. Si tu le fais comprendre d'une manière selon la compréhension de son âge, il va accepter, il va comprendre. Mais si tu utilises un autre langage qui dépasse un peu son âge et des trucs comme ça, il ne va pas comprendre, il va s'opposer à toi. C'est comme un enfant que tu donnes le sein. Tu le fais mal, il ne va plus allaiter. Parce qu'il se ferme sur lui-même. Est-ce que tu vois encore? Donc il faut toujours utiliser la technique, elle s'appelle surfer sur la vague. Dès que la vague vient, tu parles avec la vague, tu reviens pour lui faire émerger. C'est ce qu'on appelle ça. Elle avait des choses à dire. Pardon, c'est juste que d'après la présentation, c'est ça que j'ai pris l'idée. Parce que j'ai vu que c'est typiquement la participation de l'enfant est typiquement vague et elle est tellement, je ne sais pas comment le dire, elle est vague jusqu'à qu'on ne peut même pas les contester. C'est pour cela que j'ai posé cette question pour savoir est-ce qu'on a, même si c'est peu, de les orienter ou de contester. Bien sûr. Mais jusqu'à là, on est dans la participation. C'est que la participation ne veut pas. C'est un blocage, une décision ferme. C'est ce qui est interdit dans la loi. Bien sûr. Il faut toujours constituer. La Par exemple, constitutive. dans ta profession, on distingue un peu. 1924 عقد 1988 تم تبني بيان الدولي لحقوق الإنسان. عقد خرجت بيان حقوق الطفل من طرف الأمم المتحدة 1959 و 1978 تم مشروع إعداء حقوق الطفل كان خاضع للجنة. طبعا حقوق الإنسان اللي من طرف الأمم المتحدة. 1989 كان تم تبني لا سي دي اف من طرف الجمعيه العامه للامم المتحده و 1991 حد موريتاني صار قطع سي دي اف يوم 8 ابريل. وطبعا قالت لكم خاصه التسلسل من 1994 48 كان موريتانيا كانت حاضره فيه في النهايه 1991 صار قطع سي دي اف. Et toute cette convention-là découle de la guerre de 1919, là où il y avait vraiment la famille, il y avait les enfants qui mouraient, il y avait vraiment les épidémies. C'est en 1900, l'indivisibilité des droits. Elles ne sont pas, on ne peut pas dire qu'on va partager, c'est vraiment indivisible les droits des enfants. Et la dernière, c'est la responsabilité des États, des familles, des communautés et des acteurs. Ça fait vraiment partie des principes des droits de l'enfant. Donc il y a l'État qui est vraiment responsable en tant que gouvernement. On est là, il y a la famille qui est là, mais il y a aussi l'État qui va mettre en place des hôpitaux, des écoles et tout. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Il y a les familles aussi, parce qu'on ne peut pas mettre des enfants au monde et les abandonner. Il y a une responsabilité au niveau familial, mais aussi une responsabilité au niveau communautaire, si on est là en tant que communauté, mais aussi au niveau des acteurs, comme nous qui sommes là réunis aujourd'hui, que ce soit ONG, OCD, نقطة الأخيرة عن المسؤولية تحقق تقع على الجميع، تقع على الدولة، تقع على الأسرة، تقع على المجتمع. الدولة ككيان يقدم خدمات للحكومة، يعطي خدمات الخدمات الأساسية، التعليم والصحة والقوانين اللي تحمي، والعائلة هي طبعا المكون الرئيسي لشخصية الطفل، والمجتمع كيف نحن مثلا اليوم هون اللي كجمعيات مجتمع مدني يشتغل بهذا المجال معنا الناس كاملة، الدولة والأسرة والمجتمع المدني والفاعلين عندهم هاي المسؤولية. Les responsabilités sont de différents niveaux, mais chacun est responsable, que ce soit au niveau de l'État, au niveau communautaire, acteur, tout le monde. Parce que si l'État met en place des hôpitaux, il donne des vaccins. Moi, en tant que mère, j'ai mon enfant. Si je n'amène pas mon enfant pour se faire vacciner, ce n'est pas l'État qui va venir me dire va vacciner ton enfant. La responsabilité de la mère ou bien des parents vient, ils doivent aller faire vacciner leurs parents. La responsabilité de l'État, c'est de mettre en place des structures sanitaires et mettre en place des vaccins qui sont gratuits. Mais le reste, le fait de quitter la maison et amener l'enfant, ça c'est la famille. نقاط مثال على المسؤوليات، أنا في حد عنده مسؤولية خاصة به مثلا عن يكون عند طفل يرفض يلقح، مسؤوليته يكون عن تحرك به من الدار تبقى قراءة عن الإطلاق حول شرطة، مسؤولية الدولة عن مفر اللقاح بالطفل وهكذا.
Juste avant de passer, c'est-à-dire sur l'universalité des droits et la non-discrimination. De protection qui est l'instance suprême en Mauritanie. Après, il y a les TRP, c'est-à-dire les tables rondes régionales de protection. Le CNP, c'est le Conseil national de protection de l'enfant. Après, on a les TRP, c'est-à-dire c'est les tables rondes régionales de protection de l'enfant, présidées par le Wali. Comment ça s'appelle? TRP. TRP. Ouais. Le premier, c'est CNP, présidé par le Premier ministre. La première étape, c'est CNP, هو المجلس CNP. الأعلى للطفولة. Ça, c'est présidé par le Premier ministre. C'est-à-dire, c'est l'instance suprême qui prend des décisions, qui oriente un peu les décisions sur tout ce qui est sur les articles, sur le truc, les doléances, tout ça. Donc, c'est eux vraiment l'instance suprême qui est le sommet. Après, le deuxième, c'est au niveau régional, c'est-à-dire les TRP. Elles sont présidées par le Wali, c'est-à-dire c'est la table ronde régionale de protection de l'enfant. Après, le dernier niveau vient au niveau des collectivités, c'est-à-dire au niveau des communes. C'est-à-dire c'est le SPC, Système de protection communale. SPC. Voilà. Système de protection communale. Donc, il y a soit l'information quitte du bas vers le haut et les décisions quittent du haut vers le bas. Donc c'est comme ça. Maintenant, vient vraiment la base de tout, vient vraiment les organisations de la société civile. La protection communale est présidée par qui? Par le maire. Par le maire. Ah ouais, c'est dans sa commune et dans son truc. اوكي حنطلع. والله. هو هون كان المبدا الاساسي لنظام الحمايه هو حمايه. حنجبر المرأة. المبدا الاساسي لنظام الحمايه هو حمايه الاطفال بصفه عامه بدون اي تمييز ومحاوله تعلن طرح مشاكلهم في عده مراحل. وايضا التنسيق من اجل طرح مشاكل الاطفال وحمايتهم. نتكلم عن عندهم 3 مراحل من التنسيق من اجل حمايه الاطفال. انها فم المجلس الاعلى للطفوله، المجلس الاعلى للطفوله برئاسه المستشاره الوزير الاول، وفم طاولات الجهويه، هي طاولات الجهويه للطفوله برئاسه الولاة على مستوى الموريتان كامل. وفم النظام الحماية البلدي، معناها كل بلدية عندها نظام حماية خاص بها. نظام الحماية يرأسه العمدة ويتم إشراك فيه منظمات المجتمع المدني في ذيك البلدية والفاعلين والمنظمات الدولية والناس كاملة اللي تشتغل في مجال الطفولة من أجل طرح مشكلة الأطفال على مستوى ذيك البلدية، وفم يتم رفعها على مستوى الولاية وفم يتم رفعها من مستوى الولاية على المجلس لازم يخلقوا قرارات. هذا هو المراحل اللي مطروحين تنسيقية من أجل التنسيق حول الحقوق. Je voulais savoir la relation qui existe entre le SPC et le réseau. Et le réseau. C'est très simple. Le réseau représente les organisations de la société civile. Maintenant, actuellement, on a vu que vraiment beaucoup d'organisations qui se disent organisations de la société civile qui travaillent pour la protection, mais qui n'ont pas assez de force. C'est-à-dire les efforts sont un peu dispersés. Et on connaît très bien nos organisations de la société civile n'ont pas assez de moyens pour vraiment répondre à certains besoins. Donc, pour vraiment rendre leur comment dirais-je, c'est-à-dire leur action plus visible, plus fructueuse. C'est-à-dire, l'idée c'était de converger des efforts dans le but d'atteindre vraiment le seul objectif qui nous réunit, c'est la protection des enfants. Maintenant, au niveau de communes, on a vu qu'actuellement, ces dernières années, on peut dire même ces 5 dernières années, les financements deviennent de plus en plus difficiles et les bailleurs de fonds privilégient
des consortiums, des gens qui déposent des projets en consortium, en réseau, en truc. Et... on est shooting. الشتين c'est dynamique. مهتمين بالقضيه اللي واقعين بها. الاساسيه عندهم ماشيين فيها. عندهم اندفاع يعود. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait les il faut pas qu'il y ait les gens qui viennent seulement pour venir. ما يعودوا لا يجوا توي من يجون المهم عندهم له اساسي. يقال يعودوا فهم مجازات يعودوا فهم vraiment engagé ما شايفهم le temps à la chose المهم عندهم قابلين الوقت وقابلين الامكانيات وقابلين aussi des ressources humaines adéquates. يعودوا فهم وسائل مناسبة مطبوع جمع الوسائل كاملة المناسبة للرسورس هون على المصادر كاملة المادية والبشرية. Donc tout ce qu'ils doivent faire, tout ce qu'ils doivent faire autour du sucre doit tourner autour de normes et vraiment des règlements, c'est-à-dire tout ce qui est normes et de travail, normes légales, normes de règlements. حول يدور حول طبعا مبادئ وقيم تضمن سير هذه العملية كاملة بصفة عامة من خلال عمل مبادئ العمل بصفة عامة واحترام ذوك المبادئ وذوك القيم. Donc il faut qu'il y ait un système de collecte de données vraiment efficace. يلا عود فهم النظام لجمع المعطيات البيانات وجمع المعطيات والبيانات. النظام مالي أساسي من أجل وضع استراتيجيات معينة. Il faut aussi que les structures se coordonnent. يلا الفاعلين كاملين والجهات الكاملة الفاعلة تعود تنسق ما بينها. Donc si cela concerne, c'est ce qu'on appelle vraiment un système de protection qui fonctionne. يعني يعود هذا كامل صالح نقولوا إن عندنا نظام حماية يعمل بدقة ويساهم في حماية الأطفال ويساهم في طرح مشاكلهم. Si par exemple dans le cadre d'un problème de protection, au lieu d'avoir, on a besoin d'un psychologue, d'un médecin, d'un enseignant, d'un truc de dire, et ces gens-là on ne les trouve pas, donc on n'a pas les ressources humaines adéquates. يعني نعود مثلا عندنا مشكله واحنا محتاجين مدسين محتاجين طبيب نفسي محتاجين كذا وكذا واذا ما هو عندنا هون نحن معناها ما عندنا المصادر البشريه ولا الماديه اللي نقدروا بها هذا العمل. انا مازال فهم خاص شيء معناها عندنا سيستم هون ou bien المجتمع المدني ما formé, il sait pas comment remplir les fiches, il sait pas comment faire l'identification, il sait pas comment faire les activités de sensibilisation ni la gestion de cas. والله يعود المجتمع المدني اللي يقوم بهذه العمليه يعود ما هو متكون ما هو متأطر ما يعرف طريقه الاستمارات ما يعرف طريقه الاستماع طريقه التكفل بالضحيه والاستماع لها. Donc on vous dit ici de nombreux enfants font face à de nombreux